بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بیوی کا رلایا گیا اور زمانے کا ستایا گیا ایک غریب شخص روتا ہوا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ایک غریب شخص ہوں، خدا را مجھ پر شفقت کیجیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب، میں کوئی غریب نہیں تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت نے کروٹ بدلی، میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے شروع ہو گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میری بیوی کو میرا سہارا بننا چاہیے تھا، اور بجائے میرا ساتھ دینے کے مجھے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ جس جملے نے مجھے اندر سے چکنا چور کر دیا۔ حالانکہ میں اسے کہتا تھا کہ ایک تو بے اولاد ہے، اور دوسرا تو میری خوبیوں پر پردے ڈال کر میری خامیاں ظاہر کرتی ہے، وہ بھی دوسروں کے سامنے، اور تیسرا میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان میں سے تو ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کے باوجود بھی میرے سامنے تو یہ جملہ بولتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ یہ جملہ بول کر میرے دل کو دکھاتی ہے۔ مولانا صاحب، آج میں اپنی غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آج اگر میرا دل رو رہا ہے تو صرف اور صرف میری بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جو شخص اپنی بیوی کے ان 4 عیبوں پر پردہ ڈال کر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت بہت بڑا اجر دے گا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا پہلا عیب، پہلی عورت متکبر عورت، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، ایسی عورت کو میرا اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا عیب اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیسرا عیب بے ادبی کرنا، جو عورت اپنے شوہر کی بے ادبی کرتی ہے، جو اپنے والدین کی بے ادبی کرتی ہے، اگر تم عزت دار انسان ہو تو خدا را ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی زندگی مت گزارنا جس کے پاس عزت جیسا، جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں۔ ادب کی بات آئی تو مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا۔ حضرت حکیم لقمان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت، آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ دریافت کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے گریز کرتا ہوں، میں ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا چوتھا عیب جھوٹ بولنا۔ جھوٹ میرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور جھوٹے انسان پر خدا تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ فرمایا کبھی بھی جھوٹ بولنے والی عورت سے شادی مت کرنا۔ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی ایسی عورت کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب جھوٹ کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص تھے، کوڑھی، گنجا اور نبینا۔ بصارت اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، اندھا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے ایک امتحان لینے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی انسان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہیں سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اچھی جلد مل جائے، اچھی رنگت مل جائے، کیونکہ میری اس جلد کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ کوڑھی مطلب اسے جلد کی بیماری تھی، تو فرشتے نے اس کی جلد پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اس کی جو جلد تھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی رنگت اچھی ہو گئی، وہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مال میں سے مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی، کہا کہ یہ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے فرشتہ دوسرے شخص کے پاس چلا گیا۔ گنجے کے پاس
पास पहुंचकर उससे पूछने लगा तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। तो वो गंजा कहने लगा कि मुझे सबसे ज्यादा बाल पसंद है, मेरे सर पर बाल नहीं, इन्हीं बालों की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। अगर मुझे बाल मिल जाएं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके पूरे सर पर बाल आ गए। उसके बाद फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें माल में से कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। तो वो कहने लगा कि माल में मुझे सबसे ज्यादा गाय पसंद है। तो फरिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दी, कहने लगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। ये कहते हुए वो फरिश्ता अब उस अंधे के पास चला गया, जाकर कहने लगा कि तुम्हें किस चीज का शौक है, कि अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो उसने कहा कि मुझे बसारत बहुत ज्यादा पसंद है, अगर मुझे बसारत मिल जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मुझे आंखें मिल जाए ताकि मैं लोगों को देख सकूं, मैं इस दुनिया को देख सकूं, दुनिया की रंगीनियां देख सकूं। तो फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसे बसारत मिल गई। उसके बाद फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें माल में से कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। तो वो शख्स कहने लगा कि माल में मुझे सबसे ज्यादा बकरियां पसंद हैं। तो उस फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी देते हुए कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। ये कहते हुए वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। अब काफी अरसा गुजर गया और वो जो हामिला ऊँटनी थी, वो जो गाय थी, वो जो बकरी थी, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। अब जो कोढ़ी इंसान था उसकी वादी ऊँटों से भर गई, अब जो गंजा था उसकी गाय और बैलों से भर गई, और जो अंधा था उसकी वादी बकरियों से भर गई। अब एक अरसे के बाद एक फरिश्ता दोबारा उन्हीं लोगों के पास आया। सबसे पहले कोढ़ी इंसान के पास गया, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास जरूरियात सामान था वो सब का सब खत्म हो गया है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, खुदारा मुझे एक ऊँट दे दो ताकि मैं खैर से अपने घर पहुँच जाऊँ। तो वो कोढ़ी इंसान कहने लगा मेरे पास है तो सब कुछ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो फरिश्ता कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपको एक अल्लाह वाले की वजह से बहुत ज्यादा बरकत मिली है। तो वो कहने लगा अल्लाह अल्लाह, ये माल तो नसर दल नसर चलता आ रहा है। तो फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर तुम झूठ बोलते हो तो अल्लाह करे तुम्हारा सारे का सारा माल खत्म हो जाए और तुम पहले वाली हालत में वापस आ जाओ। ये कहना ही था कि वो अपनी पहली हालत में वापस आ गया। उसका माल आंखों के सामने खत्म हो गया, उसकी जिल्द खराब हो गई। अब वो फरिश्ता दूसरे के पास गया, गंजे के पास जाकर कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे एक गाय दे दे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, यहाँ से चले जाओ। फरिश्ते ने कहा कि मैं जानता हूँ एक फकीर ने आपको बाल दिए और उसी की वजह से आपको गाय मिली और गाय में से इतना ज्यादा नफा मिला। तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह, ये माल तो नसर दल नसर चलता आ रहा है, तुम कौन होते हो ऐसी बातें करने वाले। फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर तुम झूठ बोलते हो तो खुदा करे अभी सारे का सारा माल खत्म हो जाए और तुम पहले वाली हालत में वापस आ जाओ। अब आंखों के सामने माल खत्म हो गया और बाल भी जाते रहे, गंजा होकर वहीं पर बैठ गया। अब वो फरिश्ता तीसरे शख्स के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं मिस्कीन हूँ, मेरे पास जाने के लिए कोई पैसे नहीं, मेरे पास जरूरियात सामान नहीं, मुझे कोई बकरी दे दो ताकि मैं अपना सफर जो है आसानी कर सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, तुम जो चाहो ले सकते हो। इस फरिश्ते ने कहा मैं जानता हूँ आपके पास बसारत नहीं थी, फिर अल्लाह के हुक्म से आपको एक फकीर ने बसारत दी, उसी ने आपको बकरी दी और उसी में से आपको इतना ज्यादा नफा मिला। उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेशक मुझे ये सारे का सारा माल अल्लाह ने ही दिया है, आप जितनी बकरियां चाहो यहाँ से ले सकते हो। तो इतना कहना ही था कि उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें और ज्यादा बरकत दे। अब वो इम्तिहान में कामयाब हो गया अपने सच की वजह से। प्यारी बहनों, झूठ एक ऐसा गुनाह है कि ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ज्यादा नापसंद है, ये इंसान को नाकाम कर देता है। एक झूठ था उन्हें दुनिया और आखिरत में नाकाम बना दिया और एक सच ने इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना दिया। झूठ बोलने वाले पर मेरा अल्लाह लानत फरमाता है, तो खुदारा कभी भी झूठ मत बोलना। ये हैं वो 4 ऐब जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा साथी नसीब करे और इन 4 ऐबों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।